कैसा समा भयानक है, देखो कलयुग दाए आया। भुल बैठ गए सारे, कैसा अपना सी शर्माया। हुण पैर पैर ते है, बदली जांदा रोज जमाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। नाम बह के सुन सकिए, जेड़े वजदे अज कल गाने। रीला पर बेच रहा, गाथा गाउंदे कवि पराने। है कृपा दाते दी, गुड्डी चढ़ गई बिच असमाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। राजा नल दमयंती सी, पृथ्वी सिंह किरणमयी रानी। मुख राम कविशर ते, फकर लिख के कौला छाणी। बीजे नाल रसालू ने, किवें कीता बेईमाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। लियाया सिंध इलाके चों, दोषी घोड़े सेठ करोड़ी। मुगलां ने खोली सी, उस तो एक घोड़ियां दी जोड़ी। मुगलां ते खोली सी, उस तो एक घोड़ियां दी जोड़ी। लै गया विधि चंद घोड़े, बन के काही करे बहाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। तारा हरिचंद राजा, तीजा सिरौता सन्याणा। बिच बिक गया काशी दे, टब्बर जाके भुखा पाना। बिच बिक गया काशी दे, टब्बर जाके भुखा पाना। पहला सूर चराए सी, ड्यूटी लाई बिच शमशाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। कोले ऋषि संदीपन दे, जाके पढ़दे जादो राई। पुत्र मोर गुरु जी दा, देखो कैसी कला दिखाई। पुत्र मोड़ गुरु जी दा, देखो कैसी कला दिखाई। बन गया यार सुदामे दा, जाके है मथुरा चौंकाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। सूरा भगत सिंह जानो, ते करतार सराबा पाई। उधम सिंह सनामी ने, गोली लंडन विच चलाई। उधम सिंह सनामी ने, गोली लंडन विच चलाई। मर गया डवैर जदों, मारा लाके सिस्त निशाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। कुंभकर्ण रौण वर्गे, जेड़े होनी मूरे हरगे। कुरुक्षेत्र दी धरती दे, कैरों पांडो लड़के मर गए। कुरुक्षेत्र दी धरती ते, कैरों पांडो लड़के मर गए। बाबा भोला राम जीरा, सिंदर करदा नित शुकराना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। अविनाश पाद सोना, संभी बैठा बहुत खजाना। आओ आप विचार करिए
कृष्ण भगवान जिया ने जो कुछ किया संसार विच वो तो अथाह है। भगवान कृष्ण जी का नाम गर्ग मुनि ने रखा सी, गर्ग जी ने। एक जी आप ये सोचीए बई उन्होंने बचपन च जब उन्होंने उम्र महीनों की सी उदों पूतना नूं खत्म किया। पूतना नूं बड़ी पावर है भगवान कृष्ण जी की। एक जगह दस्या है, पाप किए बहु पूतना जहाँ से नरक डराए, अंत कहे हरी छाड़ दे बसी बैकुंठी जाए। पूतना वर्गिया नूं मारिया, सकटा सुर दैत नूं बर्बाद किया, ब्रह्मा नूं प्रेरिया। सब दुनिया भगवान कृष्ण के चरित्र जानती है। आपने सुदामे का ते कृष्ण जी का प्यार वर्णन करना है। पहले एक शेर सुनो वीर तो, उस तो बाद आप इतिहास शुरू करांगे। शेर की रचना वीर इहो बोलणगे। किवें विपर सुदामे दे बस होया, केड़ी पूजा दी लोड़ सी शाम तैनूं, छड्ड आमदा तुरत संघासणां नूं, जदों दिलां दे मिल पैगाम तैनूं, भज्जिया फिरे तूं मगर प्रेमियां दे, कीता बेपरवाह गुलाम तैनूं, छड्डी फिरे दरबार बैकुंठे अपना, की पिया सुतंतरा काम तैनूं, की पिया सुतंतरा काम तैनूं। ये शेर स्वामी दरबारा सिंह जी लोपो वालियां दी कलम तो तैयार किया। कहंदे ने किवें विपर सुदामे दे वस हो गया, तू ब्राह्मण दे अधीन हो गया। केड़ी पूजा दी लोड़ सी श्याम तैनूं, केड़ी पूजा एक चौलां दी मुट्ठी। कमाल है उन्हां दे प्रेम दा। आओ आप इहदा विचार करिए। कृष्ण भगवान जी ने जद तक कंस नूं बर्बाद किया, उग्रसैन नूं तखत ते बिठाया, कृष्ण जी पूरे जवान सी। फिर कहंदे मापिया ने सोचिया भी है तो कृष्ण अनपढ़, इहनूं पढ़ाउणा चाहिए। ते उह जमाने दे विच एक बहुत बड़ा ऋषि, उहदा नाम सी सदीपन। नाम तो उहदा सांदीपन है, पर सदीपन कह के पुकारिया जाता है। सदीपन ब्राह्मण उज्जैन विच उहदी पाठशाला सी। सदीपन का परण सी भी मैं 60,000 लड़का बिना पैसे विद्या देनी है। बहुत बड़ा ऋषि सी सदीपन जी उस जमाने का। सी उज्जैन विच, उज्जैन एक कुंभ है बहुत बड़ा। ते कृष्ण जिया नूं पढ़ाउण वास्ते मापिया दे भी पाठशाला सब तो वड्डी उज्जैन विच है, उत्थे लै गए कृष्ण भगवान जी नूं बई इत्थे पढ़ाई करियो। ते जद ये सदीपन की पाठशाला विच गए, सदीपन नूं भी चाह चढ़ गया। सदीपन कहना मेरे भाग वड्डे, दुनिया का मालक कृष्ण जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, कंस वर्गे पापियां नूं मारिया, दैंतां नूं खपाया, वो मेरी पाठशाला च पढ़न आ गया। सदीपन ने खड़ा होकर कुर्सी तो भगवान कृष्ण के चरणों ते मस्तक रखता। महाराज आओ। भगवान कृष्ण जी कहते पंडित जी असीं तां तुहाडे कोले पढ़न आया, नमस्कारां तां तुहानूं करनियां ने। सुदीपन कहना कोई नहीं करी जाओ, मेरे हिरदे की भावना सी जो मैं पूरी कर ली। सुदीपन कहना इउं करो, जिन्ने मेरी पाठशाला के कमरे है इन्हां सारियां च तुसीं फिर के देखो, घूम के तुसीं किहड़ी कुर्सी ते बहना, कित्थे जे बहना, तुसीं पसंद करो जगह। भगवान कृष्ण कहते कोई गल नहीं। वो आते ना ऐ कमरियां दा, कुर्सियां दा, बैडां दा भगवान दर्शन करते फिरदे है, बई बैठीए कित्थे जे असीं। सुदामा सी जिहड़ा ये पहला तो पढ़दा सी। सुदामा जी की उम्र कृष्ण तो वड्डी भी सी, वो पहला पढ़दा सी। जब कृष्ण जी तुरते तुरते सुदामे दे नेड़े आए, सुदामा भी जान गया भी आ गई उही शक्ति जिन्हें गोकुल दे विच इन्ने रंग कीते। कहंदे कहना इंद्र की पूजा बंद करती कृष्ण जी ने। इंद्र ने घटा नूं हुक्म देता भी बिरज डुबा दो सारी,
ਬਿਰਜ ਭੂਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਿਰਜ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਟਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਗੋਬਰਧਨ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਗੋਕਲ ਦਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਦਾਮਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੂ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਲੰਘਿਓ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਦਾ ਸੁਦਾਮਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਜੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਖਦਾ ਸੁਦਾਮਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਜੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰੋ ਜੇ ਕਬੂਲ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੋ ਜੇ ਪਾਰ ਜੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ਾਲਾ ਚ ਪਰਨ ਕੇਤੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ਾਲਾ ਚ ਪਰਨ ਕੇਤੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸਵਾਰ ਜੀ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਹਜੂਰ ਮੈਂ ਆਖੇ ਦਮਤ ਗਾਰ ਜੀ। ਹੋ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜੂ ਤੜਫ ਕੇ ਤੇ, ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜੂ ਤੜਫ ਕੇ ਤੇ, ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਮਸਹਾਰ ਜੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜੇ ਹੱਥ ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮਦੇ ਕਾ ਦੇਣਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਜੀ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਇਹ ਰੋਣੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੀ ਹੋਣੀ ਅਮਰ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ ਮਰਾਰ ਜੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਗਾਉਣੀ ਸੀ ਅਮਰ ਬਾਣੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਗਾਉਣੀ ਸੀ ਅਮਰ ਬਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਰਾੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਬ ਪਾਇਓ। ਜਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਦਾਮਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੋਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਹੋਣ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਦਾਮੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਰਾਜ ਗਏ, ਸੁਦੀਪਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਦਾਮਾ ਉਹਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਜਦ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਬਈ ਦਰਿਦਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦੀਪਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦੀ ਬੇਟਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਧਿਆਪਕ
ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਆਏ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਦੀਪਨ ਪੰਡਤ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੁਛ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਚੰਗਾ ਬਈ ਮਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਦ ਲੱਕੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਣ ਜੋਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਉਤਰ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋੜੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸੁਦਾਮਾ ਬੇਸਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਉੱਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਦਾਮੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਤਰਿਆ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਣੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਈ ਸੁਦਾਮੇ ਉਤਰਿਆ ਮਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਬਥੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਿਦਰੀ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੀਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਜਦ ਦਰਿਦਰੀ ਕਿਹਾ ਐਨੇ ਨੂੰ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਾ ਆ ਜਾਓ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਏ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦਰਿਦਰ ਬਣੂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਊ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਦਰਿਦਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਚੂੰਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਤਿਆਰ ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਦਾਮੇ ਮੇਰੇ ਦਰਿਦਰ ਤੋਂ ਤੈਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ? ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਿਦਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ ਬਈ ਦਰਿਦਰ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਮੋੜ ਲੂੰਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮੁੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੂੰ ਬਾਬਨ ਹੋ ਕੇ ਛੜਿਆ। ਬਲ ਨੂੰ ਬਾਬਨ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਕਦਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੂ, ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਦੇ ਦਾਨ। ਬਲ ਨੇ ਟੂਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਲੈ ਲਓ 2.5 ਕਦਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਨਾਪਤੀ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਧੀ ਕਦਮ ਬਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬਾਬਨ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਜਦ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਭਗਵਾਨ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਰਮਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, 4 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਿਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰਿਦਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਪਲਟ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਫ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੀ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਪੂਤਨਾ ਗਈ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤਨਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੂਤਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆਊ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਰਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਤਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਾਂਗੇ। ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਈ ਮਾਰਨ, ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਭਲਾ ਪੂਤਨਾ ਦੀ? ਪੂਤਨਾ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੁਝੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ। ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰਾਫ ਮੋਹਰ ਦੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਡੋਰੀ ਤੋੜ ਦੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੌਲ ਤੇ ਆਉ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਮੁਝੇ ਘਨश्याम श्याम, अपना बना लो मुझे घनश्याम। देता होवे बारो मैं सराफ जान ला, मेरी की गति है माया नू पहचान ला। मैनू की खबर है कि होगा अंजाम, अपना बना लो मुझे घनश्याम श्याम, अपना बना लो मुझे घनश्याम। और दो जिग तो जन्नत बना भी सकते, आपसों में स्वर्ग रचा भी सकते। रहा मैं उड़ीकता, रहा मैं उड़ीकता आप दे पैगाम, अपना बना लो मुझे घनश्याम श्याम, अपना बना लो मुझे घनश्याम। ऋषि मुनि खंजरे अनेक मोर तो, तंग कर श्यान पवी जाद लोड़ दो। तुम दो ऋषि जैसे लखा होगे बदनाम, अपना बना लो मुझे घनश्याम श्याम, अपना बना लो मुझे घनश्याम। हो करिया सिद्धोखा राजबल नारते, छाती पैर धारी तोरिया पतारते। होगा पैरदार हो गए, होगा पैरदार हो गए, रहे सरे आम, अपना बना लो मुझे घनश्याम श्याम, अपना बना लो मुझे घनश्याम। मारने नु पूतना तो सानू आई सी, दसो केड़ा अधिकारनी कमाई सी हो, दसो केड़ा अधिकारनी
सच खंडता अपना बना लो मुझे घनश्याम श्याम अपना बना लो मुझे घनश्याम। और बेनती है मेरी पाई माया जानना ऐसी खेल खेली बल्लू श्याम नारना सेविक बुराड़ियो सेविक बुराड़ रहे आपका गुलाम अपना बना लो मुझे घनश्याम श्याम अपना बना लो मुझे घनश्याम। जद सुदामे ने श्राप कबूल किया और चरना की भगती मंगी कहते भगवान कृष्ण ने बुक्कड़ च ले लिया सुदामे को। कहते सुदामे ता मेरा मन जीत लिया है तो मजबूर दरिद्र पैदा बहुत है पर कोई गल नहीं तेरे अंग संग रहांगे जिवें तू अज समझदा मैनू ऐदां ही समझेगा। वादा जी शुक्रिया। कहते ने भगवान कृष्ण सारे 60 दिन पढ़े 62 महीने। ध्यान वाली गल है सारे संसार की जिहड़ी विद्या है 60 किस्म की विद्या तंत्र विद्या मंत्र विद्या शास्त्र विद्या शास्त्र विद्या दूजे दे मन नूं जितण वाली विद्या जितने भी कोई जी सारी विद्या 60 प्रकार की है। सुदीपन कृष्ण जी के मूहरे एक विद्या का सवाल रख दिया करे भगवान तो जानी जान सी आथण नूं सारी विद्या उन्हें सुना दिया कर। 60वें दिन सुदीपन ने हथ जोड़ लिए कहता जानता तो मैं सी पहलों भी तू दुनिया बनाने वाला है पर मेरे कोले हुण तैनूं पढ़ाउण वास्ते कुछ नहीं। ऊं तां तू रह जिथे तेरे चरण ने उत्थे सचखंड है पर हुण मैं पढ़ा नहीं सकता। भगवान कहते चल पढ़ा तो तू नहीं सकता मैं बनया तेरा चेला। रब किसी का चेला बन जाए वो की छोटी पावर होगी तू है कोई भागा वाला। मैं तेनों दक्षिणा देनी है पढ़ाई की फीस समझ लै तू मंग लै जो मंगना। सुदीपन कहना मंगना तो मैं है नहीं। भगवान कहते क्यों कहना मैं तो संतुष्ट हाँ मैं तो ब्रह्मलोक का राज भी नहीं चाहता कुछ नहीं मैं मंगना तेरी कृपा बहुत है। भगवान कहते फिर चंगा है कर जो तेरी इच्छा नहीं जड़ी तेरी धर्म पत्नी है माता मेरी विद्यार्थी माता गुरु ओनू पुछ तू पंडतानी नूं जे ओदी इच्छा है क्योंकि अर्धंगी है अद्धा हिस्सा है ओदा भी हक है। सुदीपन जी कहते गल ठीक है मैं उन्होंने पूछ लेना ओदी कोई हशरत होवे। सुदीपन जी घर गए पंडतानी नूं आदे प्रिय जिहड़ा पढ़न आया सी ना भगवान कृष्ण ओदी पढ़ाई होगी पूरी वो जांदा है वो कहंदा है कुछ मंगो मेरी वासना नहीं। वो पंडतानी कहती गल सुनो जे अकाल पुरख घर आया होवे ते मंगीए कुछ ना फिर भी ठीक नहीं वह फिर की मंगीए। वो पंडतानी कहती 60 साल हो गए जब आप जोबन सी शादी हुई सी उस तो बाद एक लड़का होया सी पैदा अपने वो जब 3 साल का सी बच्चा पंडतानी कहती तेन तो पता ही है मैं जमुना ते वस्त्र धोन चली गई बच्चे नूं नाल ले गई। मैं वस्त्रां दी लालच विच बच्चा किते तुरदा फिरदा जमुना दी नेड़े चला गया छल आई ते जमुना चों डुब मरिया पानी लै गया उन्होंने किधरे रुड़ा के 60 साल हो गए। आपां भगवान नूं ऐ कहो भी साडा उही पुੱਤ लिया के दे कि जो मर्जी कर सकदा। सुदीपन कहता गल बहुत गहरी है कहने भी जी नहीं करता वो आदि रब कोल नहीं शर्माईंदा। सुदीपना का फिर आजा तू ही आ जा भगवान कोले ले आया। सुदीपन कहना जी मेरी तो नहीं है इच्छा आ जड़ी तुहाडी माता है ना विद्यार्थी माता बई सुदीपन कहना साडे एक पुत्र होया सी 60 साल गुजर गए ते वो जमुना की भेटा हो गया ये कहती है भी उही लिया के दिओ। भगवान कहते कोई गल नहीं उही आ जूगा।
ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਪੋਬਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਤੂੰ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜੀਏ ਤਰਸਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣੀ ਤਸ਼ਵੀਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਮਨਾ 'ਚ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਦੀ ਇਉਂ ਦੱਸ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਛੁਪ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਈਦ ਦਾ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਦੀ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਆਦੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਗੁਲਦੀਪ ਦਿਲ ਦੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਜੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦੋ ਬਾਲਕ ਪਠੀਰ ਨੂੰ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਣ ਤਰਸਦੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਫਲ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਥੋਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੜਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਜਾ ਜੀਣਾ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਗੁਲ ਹੋ ਜੇ ਦਿਲਦਾ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਿਨ ਬਾਗ ਬੰਗਲੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਬਿਨ ਬਾਗ ਬੰਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਉਹ ਜਮਨਾ ਦਾ ਬੇਗ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੇ ਸੋਵਨ ਜਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਔਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਔਤ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਦਰ ਅਰਖ ਜਗਾਈਏ ਦੀਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਬੱਤੀ ਮਾਂ ਦੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਓਲਾ ਕਰ ਮੋੜ ਮੁਕਟ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਉਣਾ ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਪੁਰਾਣਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਥਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੋ ਜਾਓ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਬਾਲਕ ਜਮਨਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੀ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ 60-65 ਸਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣ ਚ ਆਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਹੀਂ ਮੱਖਣੀ ਖਾ ਜਿਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਗੋਪੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੱਖਣੀ ਖਾਂਦਾ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹ ਬਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਆ ਜੇ ਮੱਖਣੀ ਖਾਂਦਾ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂ। ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਫੜ ਲੈ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੀ ਚਾਟੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਲਿਬੜਿਆ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਆਦੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ। ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਆਵੇ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਕੋਲੇ ਆਈ ਥੱਲਿਓਂ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਆਦੀ ਜਸੋਦਾ ਨੂੰ ਗੋਪੀ ਅੱਜ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਬੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਚੋਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੁੰਦੋ ਮੌਜਾਂ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਦੀਪਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਚੋਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਥੁਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਮੰਗਾਈਏ। ਜਮਨਾ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਡਤਾਣੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਬਈ ਚਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਭਰਾ ਇਉਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਪਗਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਪੁੱਤ ਮਲਾਵਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਜ ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਵਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਜ ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਵਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਹਲੀ ਡੋਲਦਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਕਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗ ਟੋਲਦਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਾਵਾ, ਸੱਚ ਖੰਡੀ ਚੋਂ ਬੁਲਾਵਾ, ਆਉ ਜਾਮਨਾ ਚੋ ਸਾਵਾ, ਆਉ ਜਾਮਨਾ ਚੋ ਸਾਵਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਦੂ ਰਾਈ, ਖੁਸ਼
ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਲਖਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਘਾਟ ਘਾਟ ਮੇ ਨਿਵਾਸੀ ਘਾਟ ਘਾਟ ਮੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਦਾ ਚੱਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਥੁਰਾ ਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਥੁਰਾ ਚ ਸ਼ੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਤਨ ਮੱਖਣੀ ਦਾ ਚੋਰ ਅਮੀਰਾ ਸੈ ਕੋਲ ਦਾ ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮਹਾਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜੀ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਦਾ ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚਲੋ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਗੋਕੁਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਮ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਜੀ ਕੋਈ ਚੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਤਰੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੁਦੀਪਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਆਦੇ ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਆਦੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਭਲਾ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਤੀਰੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਾਵਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੋਜ ਬੰਸਰੀ ਵਾਰਾ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰਜਾ ਕੁੰਭ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਲਾ। ਅੱਜ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਚੱਲੂ, ਅੱਜ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਚੱਲੂ, ਦੇਉ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ੀ ਸਦੀਪਨ ਵੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੋ ਅਰਸ਼ ਮਨਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੋਜ ਬੰਸਰੀ ਵਾਰਾ। ਜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸਦੀਪਨ ਨੇ, ਜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸਦੀਪਨ ਨੇ ਮਾਧੋ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾਇਆ। ਐਸੇ ਘਾਟ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬਾਲਿਕਾ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੋਜ ਬੰਸਰੀ ਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਮਰਜਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੋਜ ਬੰਸਰੀ ਬਾਰਾ ਸਭ ਬੋਲ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਨਾਚ ਨਚਾਏ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਕੀ ਸਿਫਤ ਬਰਾੜ ਕਰੇ ਕੀ ਸਿਫਤ ਬਰਾੜ ਕਰੇ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਬੜੇ ਜਸ ਗਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਅਤਿ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੋਜ ਬੰਸਰੀ ਬਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੋਜ ਬੰਸਰੀ ਬਾਰਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਬਤ ਰੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਤਰਦਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੇਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਸ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਜਰਾਸੰਧ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਸ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਜਰਾਸੰਧ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਜਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜਰਾਸੰਧ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਿਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਭੱਜ ਜਿਆ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਣਛੋੜ ਪਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਅਗਨਬਾਣ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਮੌਤ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਨੇ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਬੱਬਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੇਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ, ਜਲੇ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਰਚਤੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੇ, ਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੇਰਤੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਲੀਲਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੋਂ ਮਥੁਰਾ ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਰਾਫ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਸਰਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਆਇਆ ਦਰਿਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਹੇ ਕੁਛ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਦੋਸ਼ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਬਦ ਨਸੀਬੀ ਨਾ ਦੇ। ਆ ਨਾ ਕਰ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਬੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਿਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਚੱਕਿਆ ਕਰੇ ਸੁਦਾਮਾ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਵਸਣਾ ਉਹ ਆਦੀ ਕਮਾ ਕੁਛ, ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਜੀ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਟਕਾਰ ਕੇ, ਐਦੂ ਜਮਨਾ 'ਚ ਮਰ ਜਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਇਉਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਦਰ ਧਰਦਾ ਗਰਦਸ਼ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਝੱਟ ਮੁਖੜਾ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਨੀਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਬੈਂਦੀ ਏ। ਹੋ ਦੁਖੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਮਹੀਨ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਣਖ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਹੋ ਦੁਖੀ ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਤੂੰ ਜਮਨਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਜਾ ਬੈਨੇ। ਤੂੰ ਮਹਾਪਖੰਡੀ ਏ ਤਾੜੀ ਜੀ ਲਾ ਲੈਨੇ। ਮਾਲਾ ਜੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਜਮਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨੀ, ਜੋ ਪੇਖੀ ਡਿੰਬਤਾਰੀ ਮਾਦੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨੀ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋ ਉਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਹੋ ਦੁਖੀ ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੈਥੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀ। ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਪਰਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਰੁੱਤ ਸਰਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨੀ, ਭੋਜਨ ਖੰਡ ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਉਂਦਾ ਨੀ। ਆ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਪਈ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਹੋ ਦੁਖੀ ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਛੱਪੜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾ, ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਖੈਂਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਜੋ ਬੋਲ ਬਰਾੜ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗਏ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਜਮਨਾ ਬਲ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿੰਦੀ ਐ। ਹੋ ਦੁਖੀ ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਹੋ
ਜੋਗੀ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਹਾਲ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਮੜ ਜਾ ਵਾਕਬ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਰੱਬ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਦੇ ਦੀ ਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਐ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ ਜੋੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 2 ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਦਾਮਾ ਖੁਸ਼, ਆਦਾ ਭਾਵੇਂ 4 ਧੱਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਖੜਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਆਂਢਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ। ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢਣ, ਜਦ ਨਾ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਤੰਗੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਈ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਆਦੀ ਐ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੁਆਰਕਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਭਾਗ ਦਰਿਦਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਸੱਜਣ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਗੁਆਂਢਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਭੋਲ ਬੋਲੇ, ਸੀਨਾ ਹੋਸਦਾ ਨਰਮੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰੇ ਫੱਟ ਖੋਲੇ। ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਦੱਸੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਪੀ ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਭਰਪੂਰ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹਾਏ ਉੱਚੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜਾਤ ਔਖਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਗਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਆਉਣਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠੜੇ ਔਖਾ ਚਰਨਾ ਖੰਜੂਰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣੀ ਦਾ ਚੋਰ ਨੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਮਰਾਰੀ ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਦਾ ਸਤੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨ ਨੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕੁੰਡੀ ਦਿਲ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਪੈੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਕੋਈ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨੰਦਾ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਨੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਰਾੜ ਨੰਦੇ ਲਾਲ ਕੋਲ ਜਾਊ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਊ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ